दिल्ली च चलती ना कथा दसम ग्रंथ की शुरू की है। ये गल मेरी ध्यान नाल सुन लियो, घर च बैठे भी सुन लियो, दिल्ली वाले खास करके सुनियो, मजारे भी करते कई वीर जो भी चल रहा। एक गल सानू समझनी पैनी है, दसम ग्रंथ नूं मनदा अगला लख वारी मन्ने, अपने घरे रखे, प्रकाश करे, पढ़े, अगले दी मर्जी है, अगला आजाद है, ठीक है ना। पर दुख उदों लगता है जदों ना तुसी एक ऑफिसर नाल प्यार करते हैं, किते प्यार होंदा ना ते अगला कहता यार ओहदी कुर्सी ते ना बैठ। कई बच्चे इदां वेखिया भी मेरे डैडी दी चेयर है, इदां नहीं कहंदे। डाइनिंग टेबल ते कईयां दे घरां दे विच डाइनिंग टेबल दे उत्ते जिहड़ी मेन चेयर हुंदी कुछ ही चेयरां सारे पर एक हैड हुंदी है, मेन चेयर हुंदी है। वो कहंदे आ चेयर दे उत्ते बैठण लगदा ना अगला, नहीं नहीं इधर बह जाओ जी तुसीं, इत्थे साडे घर दे मुखी ने मेरे पिता जी ने बैठना। ये जिहड़ा हैड है साडे डिपार्टमेंट दा, साडी फैमिली दा, वो बैठो। डिपार्टमेंट वाले कहते हैं इत्थे साडा हैड बैठ, ये उहदी जगह है, एक रिस्पैक्ट है, एक थां है, ठीक। दसम ग्रंथ जिहड़ा पढ़दा जी सदके पढ़े, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਦੀ ਚੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਡ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਬਰ, ਛਤਰ ਤੇ ਤਖਤ, इन्हां दा मालक पातशाह जे ते साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब। चौर भी इन्हां दा, छतर भी ते तख्त भी। तुसी किसी भी ग्रंथ नूं पढ़ो, घरे रखो, सत्कार कर लो, जो करना कर लो, पर एक थां जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब दी ओह ना किसी होर दे। जथेबंदियां कई ते हजूर साहब बराबर प्रकाश है गुरु ग्रंथ साहिब दे। चवर भी है, छतर भी है, तख्त भी है, तिन्ने चीज़ां गुरु ग्रंथ साहिब नूं भी दित्तियां होईयां ने, बराबर है। उदों प्रॉब्लम पैंदी है, ये प्रॉब्लम है। अगली गल जिहड़ी कथा होवे, जिहड़ी लोकां दे विच पब्लिक च होनी है, वो होवे गुरु ग्रंथ साहिब दी, हर थां ते। हुण होया की है, 1 सितंबर नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पहला प्रकाश दिवस है, ते उधरों बंगला साहब उसे दिन कथा शुरू कादी कराई, दसम ग्रंथ दी। प्रकाश गुरु ग्रंथ साहिब दा, उधर तुसीं दसम ग्रंथ दी कथा करनी शुरू करती। मतलब ये जान के है, एक बेचारे बाहर है प्यार करने वाले, अगला झंडियां लैके खड़ा है, दुख लगता यार उन्हां लोकां नूं। तुसीं इन्ना धक्का एक धड़े नाल ना करो। वेखो अकाल तख्त वालियां दा हुक्मनामा है भी दसम ग्रंथ दा हक च भी कोई ना बोले ते विरोध विच भी किसी ने नहीं बोलना, ये हुक्मनामा है अकाल तख्त। हुण दिल्ली वाले जिहड़े ने वो इक्को गल दे उत्ते कॉन्सनट्रेट करन, मतलब ओहदी शब्दावली भाषा जिहड़ी है भी ये ग्रंथ दे प्रति शब्दावली भैड़ी भैड़ी असीं वरतदे हां, वो ना वरतो। इक्को गल ते कॉन्सनट्रेट करो भी अकाल तख्त दा हुक्म है सुनाया होया भी एदा कोई हक च भी ना बोले ते एदे विच कोई विरोध विच भी ना बोले। विरोध विच बोलण वालियां नूं तुसीं पंथ चों कढ दिंदे हो। पहला कढे ने ना 4-5 ਗਿਆਨੀ भाग सिंह, काला फकाना, प्रोफैसर दर्शन सिंह होनी, सारे घग्गा जी होनी। विरोध च बोलण वालियां नूं पंथ चों कढ दिंदे हो ते जिहड़ा कथा करदा है तुसीं वड्डी स्टेज ते भाण के जाण के कथा कराउंदे हो। मतलब जे हुक्मनामे दी उलंघना कौन कर रहा, बोलो? जिहड़े कथा कर रहे हैं। जे ये कहण भी असीं प्रकाश भी नहीं करन देंगे ते कथा भी नहीं करन देंगे, विरोध करने वाले तुसीं चुप कर जाओ, कोई भी नहीं करेगा। एक नूं कहता शह दित्ती हुई है भी तुसीं ते सब कुछ करो, हुक्मनामा तुसीं मन्नो भावें ना मन्नो, कोई गल नहीं, जो मर्जी करो। ते दूजे धड़े दे गल चोरी गुठा दे लैंदे ने। पता क्यों? वो दंगां वाले है, तलवारां वाले है, सिफारिशां वाले है। आ बेचारे फट्टियां लैके खड़दे, पढ़े लिखे है, ये सियाणे है, ये लड़न नहीं जांदे।
ਇਹ ਕੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਇਹ ਛਬੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧੜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਂਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਡੰਡੇ ਅੱਗੇ ਭੂਤ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਬੋਲੋ, ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸਾਡਾ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ? ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਰੇ ਰੱਖੋ, ਪੜੋ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਘਰੇ ਰੱਖੋ, ਪੜੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤੇ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਿੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 10 ਚਰਿੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਤੀਆ ਚਰਿੱਤਰ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦੂੰ, ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇਮ ਪੜੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂ ਵੀ ਆਹ ਪੜ੍ਹਤੀ ਪੰਕਤੀ, ਆਹ ਪੜ੍ਹਤਾ ਅਰਥ। 10 ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ, 20 ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਰਿੱਤਰ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਰਾ ਦੱਸਿਓ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ 10 ਚਰਿੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ 20 ਚਰਿੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਏਦਾਂ 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 ਏਦਾਂ। ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਦੋਂ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਐ, ਚੌਰ ਵੀ ਤੇ ਛਤਰ ਵੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਦੇ ਭੋਲੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਯਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਧੋਖਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ, ਐ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ, ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਸਾਡਾ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੁਣੋ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੁਣੋ, ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਤਰੇ ਵਰਤੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਆਪਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਐਡੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਖੁੰਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਖੜਾ ਫੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵਨਾ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ 295 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਆਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਪਰਚੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਏ, ਨਾ ਮਾਰਨ ਰਾਹ ਪਈਏ, ਨਾ ਸ਼ਬੀਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਏ, ਇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਚਾਹੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਾ ਸੂਤਰਾ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫੋਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਚਵਰ ਤੇ ਛਤਰ ਤੇ ਤਖਤ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਟਕਸਾਲੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬੇ ਬੰਤੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਆਸਣ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਨੇ ਯਾਰ। ਕਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੋ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤਖਤ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੰਦੋਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਏਦਾਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਵੇਖੋ 700 ਸਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, 450 ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰੂਪ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। 750 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਖੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ। ਲੈ ਦੱਸ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਲਦੇ ਨੇ। 4 ਵਾਰੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੇ ਰਾਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਸਾ ਰਹੇ ਐ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ FRI ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਓਗੇ, ਕੇਸ ਹੋਊ? ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਤੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਦੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰਟ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਰਾਓ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਖੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਮਲਿਓ, ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਈਮਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਚ ਆਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੂਗਾ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਆਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੂਗਾ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਚ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੂਗਾ। ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਗੰਦੀ ਪਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਚ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਐ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲੋਕ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਚੰਗੇ, ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਤੇ। ਬਹਾਦਰ ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਚ ਘੁੰਗਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਸਰੂਪ 750 ਬਣਦਾ, 750 ਸਰੂਪ। ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਪਈ, 7 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 750। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਲਾਬੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੇਟ ਨੇ ਜੀ, ਅਜੇ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਣੇ ਬੱਸ ਚਾੜਤੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਲੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਛਿਪ ਤੇ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ 450 ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੀਡਰ ਸੀ ਬਿਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਲੀਡਰ ਬਿਜੀ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬੱਸ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਬੱਸ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਅਜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰੂਪ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਗੇ। ਢਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਲੇਟ ਸੀ, ਲੇਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬੱਸ ਖੜੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਸਲਾਬੇ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਬੱਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 450 ਸਰੂਪ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਬੱਸ ਖੜੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਚਦੀ ਸੀ 8 ਲੱਖ ਦੀ। ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਸ ਵੇਚਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਬਣੀ ਬੱਸ, ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਤੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਐ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੁਮਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਬੰਦਾ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਛੇੜੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਲੁੱਡੇ ਵੇਲੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਫੀਮ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ,
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰੂੰ ਗੱਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੇੜੋ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਅਗਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਿਖਾਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਆਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੋ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੱਲੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ।